بولتے تھے تشریف لے آئیے. سمجھ. لہذا اماموں کا یہ تھا کہ بھیا جتنا کم جانو اتنا بہتر ہے. آپ کہیں گے یہ کیا مطلب ہوا؟ علم کی تو بڑی تاکید ہے. کہ تاکید ہے مگر عمل کے ساتھ تاکید. صلوات تو اب اس راوی نے کہا مان لے وا مولا اس ساتھ حق کیا ہے؟ قال یا معلّہ، معلّہ ابن خنیس جنہوں نے پوچھا تھا، انی علیک شفیق، معلّہ مجھ کو تم سے شفقت ہے، تم پر پیار ہے، محبت ہے تم سے، میں نہیں چاہتا کل کو قیامت میں تم پھنس جاؤ، لہذا اخاف ان تطیع ولا تعمل، مجھے ڈر ہے کہ تمہیں معلوم ہو جائے اور عمل نہ کر پاؤ تو پھنس جاؤ گے. اب بتائیے کیا کریں؟ پڑھے کہ آگے بڑھ جائیں؟ امام نے معلّہ سے کہا بہتر ہے کہ نہ سنو، ورنہ سننے کے بعد عمل نہیں کرو گے پھنس جاؤ گے. اب آپ بولیے کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. ولا وتعلم ولا تعمل، جانکاری ہو جائے مگر عمل نہ کرو. قلت له لا قوة الا بالله، سب تو اللہ ہی طاقت دیتا ہے مولانا، آپ بتائیے مطلب، کوشش کریں گے انشاءاللہ. امام نے کہا ٹھیک ہے بھیا سنو، ادھر ادھر کی باتوں میں شاید ایک ہی حدیث میں ختم ہو جائے گا. آپ کے پرسوں والے مولانا آئیں گے؟ پکا ہے؟ چلیے تو کل چلے جائیں گے. صلوات ایسر حق منہا. اب یہ 7 حقوق ہیں، دعا کیجئے اللہ ہم کو صحیح سے سمجھانے کی توفیق دے اور بس اسی پہ ختم. ایسر حق منہا ان تحب له ما تحب لنفسک. پہلا حق مومن کا تمہارے اوپر یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اس کے لیے. معلوم ہوا صاحب کیا یہ ہم کو دو دین کا ادارہ، جو تم کو پسند ہے نا وہ یاسر کو دے دو، اگر اس ٹائپ کا مل گیا تو ٹھیک، نہیں جو مل جائے برداشت کر. دین یہ کہتا ہے ما تحب ایسر حق، سب سے ہلکا حق یہ ہے، آسان، کہ منہا ان تحب له ما تحب لنفسک، جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. اس مسلم ہم کو تو شوق یہ ہے کہ ہم کو جو ہے وہ 2 شیرمانے ملے. سلام کیا ہے کہ ہم کو 2 شیرمان مل جائے. وَتَكْرَهُ لَهُ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ، اور جو اپنے لیے ناپسند کرو وہی بولیے. ارے ہماری بات اور ہے، یہ کہاں سے نکال لیا ہماری بات اور ہے؟ کہ جو اپنے لیے ناپسند کرو بولیے وہی دوسرے کے لیے. ایک حق جو ہو گیا، یعنی یہ 2 حق نہیں ہوا، دونوں ملا کے ایک. جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے، جو اپنے لیے ناپسند بولیے تم وہاں جا کے رہ لو، آپ کیوں نہیں رہ لیتے دونوں بھائی؟ نہیں بہت چھوٹا ہے، کہ جو اپنے لیے ناپسند کر رہے اپنے بھائی کے لیے کیوں پسند کرے؟ صلوات والحق الثانی، دوسرا حق تجتنب سخطہ وتتبع رضاہ. کوشش کرو کوئی برادر مومن تم سے ناراض نہ ہو. دوسرا حق کوشش کرو کہ تم سے مومن آدمی کیا ہو، راضی رہے، خوش رہے، ہے نا. تتبع رضا، اس کی خوشنودی کے لیے کام کرو. اگر پتہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے ڈبی دینے میں خوش ہو جاتا ہے تو اس چکر میں لگے رہو. صلوات محمد والحق. تو دوسرا حق کیا ہوا، ایک ایک کر کے بولو بیٹا، آج بچے کہاں چلے گئے؟ دوسرا حق کیا ہوا کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے، جو اپنے لیے ناپسند وہی دوسرے کے لیے ناپسند. والحق الثالث ان تعینہ بنفسک ومالک ولسانک ویدیک ورجلک. مدد کرو اس کی جان سے، مال سے، لسانک زبان سے، یدے ہاتھ سے،
वरिजलिक पैर से, पूरे जिस्म से अपने बिरादर मोमिन के लिए खड़े रहो। माल की ज़रूरत है लेके खड़े रहो, जान की ज़रूरत है खड़े रहो, ज़बान की ज़रूरत है जाओ उसके हक़ में गवाही दो। तीसरा हक़ ये है वल हक़्क़ुर राबि। चौथा हक़ क्या है? अन तकून ऐनहु व दलीलहु व मिरआतहु व कमीसा। क्या है सब? चौथा हक़ अन तकून दलीलहु। दलील माने राहनुमा, दलील माने राहनुमा, यानी उसको सही राह दिखलाओ। वह ऐनहु, अपने भाई के क्या बन जाओ? आँख, है ना? आँख क्या काम करती है? यहाँ गड्ढा है, यहाँ बराबर है, यहाँ धुआं है, देखो इधर से न जाओ। जो आँख काम करती है वो तुम अपने भाई के लिए काम करो। वह मिरआतहु, और अपने मोमिन भाई के लिए आईना बन जाओ। आईने के बारे में कल सुनाया जा चुका है ना, कोई लिहाज नहीं, ये बात यार तुम्हारे लिए ठीक नहीं है वसीयत तो नहीं है, आईना बन जाओ। चौथा वह कमीसो, बताइए क्या समझे? अपने मोमिन भाई का कुर्ता बन जाओ। ये लिया है हदीस ने, कहां से? कुरान से। कुरान ने मियां बीवी के लिए क्या कहा है? हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न। तुम उसका लिबास हो, वो तुम्हारा लिबास है। क्या मतलब हुआ? लिबास क्या करता है बोलिए? क्या हुआ मौलाना? का पता नहीं क्यों एक मरोड़ पेट में हो रहा है और वो मीटिंग हो रही है बहुत ज्यादा, गर्मी बहुत थी, ऐसे ही निकल गए क्या बगैर कुर्ता कुर्ता पहने, लू लग गई लगता है आपको। तो ये लिबास क्या करता है? गर्मी से बचाता है। एक काम तो लिबास नहीं होगा। आ रहे खांस रहे छींक रहे, क्या हुआ? लगता है ठक्यो थोड़ा सा कोट वोट पहन लीजिए मौलाना, क्या ऐसे ही घूम। दूसरा काम लिबास क्या करता है? ठंडक से बचाता है। तो लिबास इंसान को गर्मी से ही बचाता है, ठंडक से ही बचाता है। ये दो काम हुआ। तीन, मौलाना वसी हसन साहब मर गए, तब ये हुआ भैया एम्बुलेंस वगैरह करो, भेजो यहाँ से। तब तक किसी ने राय दी कि यार ऐसे ही नहीं, ऐसा करो ना, तो यही गुस्ल वगैरह कर लो, मोमिनीन है, एक नमाज हो जाएगा, उसके बाद अपना वो लोग गाँव वाले जैसे चाहिए करेंगे। तो आप जब आप गुस्ल देते नहीं देते हैं? 2 दफा नहीं दिया, सीख ले लड़के हमारे। गुस्ल देने का सवाब इतना है कि जनाब मूसा ने अल्लाह से पूछा, मूसा ने पूछा खुदा, अगर कोई किसी मोमिन को गुस्ल दे दे तू क्या देगा? अल्लाह ने कहा जो मोमिन को गुस्ल देगा मैं उसको उसके गुनाहों से गुस्ल दे दूंगा। लिहाजा मेरे बच्चों सीखो मोमिन को गुस्ल देना। सलावत मोहम्मद। तो अब गुस्ल दिया गया, ये कुर्ता तो उतारा जाएगा ना, बनियान उतारी जाएगी। गुस्ल हो गया, कफन हो गया, बाहर निकले रेहान साहब। ये 20 साल से मौलाना आ रहे थे, हम लोगों को पता ही नहीं कि उनको ये बीमारी है। क्या अरे जब कुर्ता था ये पूरा, जो यहाँ सब सफेद था, ये बाजू सब सफेद थी, पता ही नहीं चल पड़ा। 25 साल से किसी को पता नहीं था। ये किसने छुपा के रखा था? किसके जरिए? लिबास। तो लिबास का तीसरा काम क्या है? बोलिए, ऐब छुपाता है। कुरान ने कहा तुम्हारी बीवी तुम्हारा लिबास है, तुम बीवी का लिबास हो, मतलब सर्दी गर्मी में एक दूसरे का बचाव करो। वो तुम्हारा ऐब छुपाए, तुम उसका ऐब छुपाओ। वही चीज हमने यहाँ कहा। तीसरा था कि चौथा?
चौथा वलहक़ अर्राबिअ कि अपने भाई के क्या हो जाओ, आंख बन जाओ, दलील रहनुमा बन जाओ, है ना, आईना बन जाओ। वह कमीज़, और मुसलमान भाई का कुर्ता बन जाओ, कमीज बन जाओ। क्या मतलब? जैसे लिबास ऐब छुपाता है वैसे ही तुम भी वसीयतन का ऐब छुपाओ। सलावत। और अगर फिर वही बात, इमाम का एक भी इसमें गड़बड़ हुआ, विलायत खुदा से निकल जाओ। क्या मतलब हुआ? अगर कोई किसी मोमिन का ऐब छुपा नहीं रहा है तो गया, एक तो गया अल्लाह की विलायत से, दूसरा अलग से हदीस सुना। अगर कोई मन रवा रिवायत लगी, अगर कोई अपने बरादर मोमिन के लिए कोई बात नकल करे, युरीदु बिहा शैअन, मकसद ये हो कि ये पब्लिक में बेइज्जत हो जाए। अल्लाह हदीस कहती है घर के कोने में बैठा होगा, अल्लाह मारेगा नहीं जब तक चौराहे पे निकाल के उसको बेइज्जत नहीं कर देगा। तो बेइज्जत भी होंगे, विलायत इलाही भी गई। सलावत। तो ये चार हो गया। वलहक़्क़ुल ख़ामिस, चौथा ला तशबा व यजूअ, ऐसा न हो तुम्हारा पेट भरा हो वो भूखा हो, ये हक है तुम्हारे ऊपर। वला तरवी व यदमा, तुम्हारे यहाँ तो एक्वागार्ड है, वो बेचारा बालू मिला पानी पीने पर मजबूर है। खबरदार, ला तरवी व यदमा, ऐसा न तुम सैराब हो और वो प्यासा हो। वला तलबस व यारी, तुम्हारे पास तो 3 पीस है, उसके पास कुर्ता भी नहीं है। ला तलबस व यारी, ऐसा न हो कि तुम्हारे पास लिबास हो वो नंगा हो। ये कितना हुआ? 5। वलहक़्क़ुस सादिस, ये बहुत बड़ी दिक्कत है, सुन लीजिए। लोग कहते कहाँ लिखा है? ये लिखा है। अब्बा के 5 बेटे आए, वसीयत साहब जो है दूसरे नंबर के, अब्बा ने 4 बेटों की शादी कर दी, 5वें से पहले मर गए। 5वें की शादी कौन करेगा? तो भाई से क्या मतलब है? भाई से क्या जिम्मेदारी है? यहाँ है, इमाम कहते हैं भाई नहीं मुस्लिम का हक ये है, भाई और आगे। वलहक़्क़ुस सादिस, छठा अन तकून लक इम्रअतन व लैसा लिअख़ीक इम्रअ, तुम्हारे तो बीवी हो और तुम्हारे भाई के पास बीवी न हो, लिहाजा उसकी शादी का जुगाड़ करो। सुन रहे हैं? जब भाई के लिए इतना हुक्म है तो औलाद के लिए ज्यादा पैसे वाले लोग ये हदीस भी चलते चलते सुन लें। रिवायत कहती है कि अगर अल्लाह ने किसी को नवाजा हो और वो बेटे की शादी करके उसका खर्च उठा सकता हो और न करे, रिवायत कहती है कि अगर कोई घटना घटती है बाप को जिम्मेदार माना जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे यहाँ तो नौकर है, कपड़ा भी प्रेस हो जा रहा है, समझे आप, खाना भी बन जा रहा है, उसके पास नहीं है खादिम, तो क्या करो? अंतबअस खादिमा, अपना नौकर भेजो उसके पास। काहे के लिए? फयग़सिल सियाबा, ताकि उसका कपड़ा धुल दे, वयस्ना तआमा, उसका खाना बना दे, वयुमहिद फिराशा, उसका बिस्तर लगा दे। इतनी हद तक इस्लाम ताकीद कर रहा है। वलहक़्क़ुस साबिअ, 7वां और तमाम हक ये है अन तबर्र कसमहु व तुजीब दावता, उसकी कसम पे यकीन करो, उसकी तुजीब दावता, वो अगर बुलाए तो लब्बैक कहो, व तऊद मरीज़ा, बीमार हो तो अयादत करो, व तशहद जनाज़ता, मर जाए तो जनाजे में रहो, व इज़ा अलिमत अन्ना लहु हाजतन फबादिर इला क़दाइहा, अगर पता चल जाए कि उसको फला चीज़ की ज़रूरत है, फबादिर, दौड़ो उसके। अरे हमको बताया तो होता,
دنیا میں کہہ کے بچ جاؤ گے ہم کو بتایا تو ہوگا، اس کو پتا ہے کہ تمہیں پتا تھا کہ نہیں پتا۔ صلوات پر محمد۔ تو فبادر الی قضائها، تو اس کو پورا کرنے کے لیے لب کو لا تلجئه الی ان یسألکها، اس انتظار میں نہ رہو کہ وہ تم سے آ کے کہے تب کرو، ولیکن بادرہ مبادرۃ، تم پہل کرو۔ ہو سکتا ہے وہ شرما رہا ہو سکتا ہے اس کو کہنے میں شرم آ رہی ہو، اس لیے کہ دین ادھر بھی کہتا ہے، دین کہتا ہے شیعتنا من لم یسأل الناس ولو مات جوعا، ہمارا شیعہ وہ ہے جو بھوکا مر جائے گا، ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ ان سے یہ کہا جا رہا ہے، ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے بولنے کا انتظار نہ کرو۔ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، اگر یہ 7 کام کر لیے گئے، آپ ایک کام کیجئے، کوئی ریکارڈ کرتا ہے اس کو، اس جو بھی ریکارڈ کرتا ہے یہ حصہ 7 والا آدھے گھنٹہ 20 منٹ ہے، اس کو نکلوائیے، ذی الحج میں لوگوں کو یہاں بانٹیے، اور اس خمسے میں اس میں جو ہے وہ پرچہ دیجئے کہ امام نے 7 حق کیا بتائے، جو اس کا جواب دے دے اس کے لیے کوئی انعام کا جو ہے وہ آپ کچھ دے سکتے ہیں انعام میں؟ چلیے 2-3 لوگ مل کے ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صلی اللہ سمجھ جاتے ولیکن بادرہ مبادرۃ، اس کے کہنے کے انتظار میں بولیے نہ رہو۔ تو فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، اگر تم نے یہ کام کر لیا، وصلت ولایتک بولایتہ، تب گویا تم نے اس کی دوستی سے اپنی دوستی کو جوڑ لیا، یا اس کی ولایت کو اپنی ولایت سے جوڑ لیا ہے۔ پڑھنے والے امام نے کیا کہا تھا؟ معلّہ ابن خنیس نامی کا نام، جب انہوں نے کہا معلّہ نے مولا بتائیے 7 حق کیا ہے، امام نے فرمایا انی علیک شفیق، یار ہم کو تم سے محبت ہے، ڈر لگتا ہے پتہ چل جائے اور عمل نہ کر پاؤ تو پھنس جاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ پھنس جاؤ گے۔ یا اللہ ہم سب کو ان حقوق پر عمل کرنے کی توفیق کرامت فرما۔